Welcome back to my YouTube channel. Today we discuss about model question paper 3. So already model question paper 1 ಮತ್ತೆ model question paper 2 ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ ಏನೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಸಿ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3 ಸೊ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಪಾಸಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್: ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟರ್ is a passive element. Second one, electric field intensity defined as voltage per charge, force per charge, charge per distance, voltage per distance. So answer is force per charge. Next, capacitance increase with less plate area, higher dielectric constant, greater distance between plates, air as a dielectric. The answer is B, higher dielectric constant. Which battery type is more suitable for smartphone? So smartphone ge which battery is more suitable? Lead acid, nickel cadmium, lithium ion, zinc carbon. So lithium ion, option is C. Which law is used to calculate node current? So which law used to calculate node current? KVL, Faraday's law, KCL, Ohm's law. The answer is option C, KCL. So KCL used to node current calculation. An ideal current source as zero resistance, high inductance, infinity internal resistance, variable voltage. The option is infinity internal resistance. In star connection, phase voltage is, so star connection phase voltage ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Equal to line voltage, 3 times line voltage, less than line voltage, 0. The answer is less than line voltage. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತನ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ AC machines, power factor correction, network simplification, resonance studies. The answer is network simplification. ಸೊ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಟನ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಕರ್ವ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, discontinuous, closed loop. The answer is closed loop. Fleming right hand rule gives direction of magnetic field, direction of torque, direction of induced EMF. So answer is direction of induced EMF. RMS value of sinusoidal voltage is 0.70 into Vmax, 1.414 into Vmax, 0.5 into Vmax, Vmax divided by square 2. The answer is option A, 0.707 into Vmax. In an inductive circuit, current
leads voltage, lags voltage, in phase voltage, in phase Is is 0. The answer is lags voltage. So option B. The impedance of purely resistive AC circuit is 0, infinity, equal to resistance, imaginary. Answer is C option, equal to resistance. In resonance, the reactive component add up, cancel each other, are ignored, remain constant. The answer is cancel each other. In delta connection, the line voltage is equal to phase voltage, root 3 into phase voltage, less than phase voltage, 0. The answer is equal to phase voltage. So ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ 5 ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 5 ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ನು ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್, ಸ್ಕೇಲರ್, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಪವರ್ does no useful work in an AC circuit, reactive power. The property of the coil to oppose change in current is called dash inductance. Three-phase windings are connected either star or so dash. So three-phase winding star agaru connect ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ agaru connect ಮಾಡಬಹುದು. Dash is the unit of battery energy capacity, watt hour. Electric potential is a dash quantity, scalar quantity. So ಇದು multiple choice questions. So next part B. So answer any 5 questions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 8 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ 8 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ಸೊ ಏನು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪ್ಲೈ, ನಾವು 2 ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಎ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ kV per millimeter. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ದು 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೋಕ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಚೋಕು, ಕಾಯಿಲ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಫಿಲ್ಟರ್, ಚೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಡಿಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್? The electrostatic induction is phenomena of producing charge on a conductor without direct contact with a charged body. ಸೊ ಇದು EMF ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ವಿತೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟಚಿಂಗ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ EMF ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫೆನೋಮಿನಾ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್.
ಸೊ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವಿತ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ವಿತೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಇಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ W = 1/2 L × I² ಜೌಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸೊ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾ. ಸೊ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾನ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಯೂಸಸ್, 2 ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಕರೆಂಟನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು KCLನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅನ್ನೋನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಅನ್ನೋನ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು KVLನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಎ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ definition, reluctance is the opposition offered by a magnetic circuit to establish of a magnetic flux. So this is the formula and unit is AT/Weber. Next question, define time period and frequency. So time period ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು frequency, ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್? ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ ಫಾರಮು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೇಕನ್ ಟೈಮ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 50 Hz. ಸೊ 50 Hz ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ 3-phase ಸಿಸ್ಟಮ್. 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರೀಬೇಕು 3-phase ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಒಂದು, ರಿಕ್ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪವರ್ನ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೈಜ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್. ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ 3-phase ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು 5 ಕ್ವಶನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು 8 ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈ ರಿಪ್ಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ರಿಪ್ಪಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಪ್ಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೋಡಿ ಇದು ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ರಿಪ್ಪಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬೈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ
ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನೋಡಿ, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, this is the variable capacitor. So application: coupling and decoupling in circuit, filter in power supply, timing tuning circuit under radio. Next power factor correction, this is the application. ಸೊ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 3 ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ critical charging method for batteries. So critical charging method of a charging battery at very low rate of composition for self discharge. So charging current is very small, used in maintain battery in fully charged condition, suitable for standby batteries. Next, define vector representation of sinusoidal AC quantity. Definition: in sinusoidal AC quantity is represented by vector rotating in on anti-clockwise direction at uniform angular velocity w radius per second. The instantaneous value of quantity is given by vector presentation of the rotating vector on the reference axis. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ in sinusoidal AC quantity represented by vector rotating in anti-clockwise direction. ನೋಡಿ anti-clockwise direction. So sinusoidal quantity is represented by vector, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ rotating in anti-clockwise direction at uniform angular velocity. So uniform angular velocity as per second. So ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ V = V max into sin omega t or A = AM sin omega t. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ವೇರ್ VM = ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, omega = 2pi f angular velocity. So t means time. Next, derive the equation for capacitive reactance. So capacitive reactance derivation ಬರೆಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಡಿರೈವೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ I = C/dV/dt. ಸೊ differentiate V = Vm sin omega t, then I = omega Cm cos theta maximum current. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ RC ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. RC ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಆನ್ RC series circuit consists of resistance R and capacitance C connected in series across AC supply. So AC supply ಗೆ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್: ದ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ both R and C. The same current flow through both R and C. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಆರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್. The voltage across capacitor
lags by 90 degree. So VC lags by 90 degree. Therefore, the current leads the supply voltage by angle theta. So, therefore, the current leads the supply voltage by angle of 90 degree. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪೇರ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಕರೆಂಟು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಿಗರ್ ಬರೆದಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೌಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಫೇಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಫೇಸ್, ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಫೇಸ್, 3 ಕೂಡ ಫೇಸೇ ಇದೆ. ಫೇಸ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಇಂಟು ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ √3 ವಿ ಫೇಸ್. ಸೊ ವಿ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ವಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಫೇಸ್. ಸೊ ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜು ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ವಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಇಂಟು ಐ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನು ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟು ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 8 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 8 ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 1 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಈಸ್ ಎ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿರೈವ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವೆನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿರೈವ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವೆನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಸೀರೀಸೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿದೆ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಾನು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ 1, Q1, C1, C2, C3 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೂಡ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ V1, ಇದು V2, ಇದು V3. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ Q ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜು ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 is equal to Q2 is equal to Q3. Same charge will be flow because series connection. Next, step 2, total voltage. So total voltage, the applied voltage is equal to the sum of individual voltage. So nodi voltage V1, V2, V3. So applied voltage, this the applied voltage is equal to sum of individual voltage. So individual voltage V1, V2, V3. So individual voltage V is equal to V1 plus V2 plus V3. Since so V is equal to Q divided by C.
ಸೊ ವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಸೊ V1 is equal to Q divided by C1, V2 is equal to Q divided by C2, V3 is equal to Q divided by C3. So substitute in the voltage equation. So Q by C is equal to Q1 Q divided by C1 plus Q divided by C2 plus Q divided by C3. ಸೊ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯೂವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತೆಗೆದಾಕಿದರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಮನ್ಗೆ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ 1/C 1/C1 1/C2 ಪ್ಲಸ್ 1/C3. ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ದ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಡಿರೈವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ phenomena of mutual inductance with help of a diagram. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಫೆನೋಮಿನಾ ಬೈ ವಿಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಇನ್ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ EMF ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, EMF ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ 2 ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ನ ನಿಯರಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ 1ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಕಾಯಿಲ್ 2ಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್. ವೆನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ 1. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ 1ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟೆಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕಾಯಿಲ್ 2. ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ, EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಯಿಲ್ 2. ಸೊ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, EMFನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್, ಸೊ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಈ ಶೋ ದಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು PDF ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡಿ, ಈಗಲೇ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಲೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಲೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫಿಗರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಇದು ಲೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಸೊ ಇದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, UPS ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಮನೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಹೋದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಟೈಪಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಿಕಲ್ ಐರನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಐರನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೈಲ್ವೆ ಲೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ಲೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಶೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ,
ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ. ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ is the fundamental law used to analysis of electrical network. There are consists of two law. So one is Kirchhoff current law, another one is Kirchhoff voltage law, KCL and KVL. So already ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬರೀಬೋದು, ಇದೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು KVL, ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಆಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, in closed loop of electrical network, the algebra sum of all voltage is 0. So ಅದನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ABCD ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ R1, R2, R3, R4, 4 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅಪ್ಲೈ KVL ಅರೌಂಡ್ ದ ಲೂಪ್ VB ಅಂದರೆ VB, so plus VBC plus VCD plus DA is equal to 0. This means sum of voltage rise all loops equal to sum of voltage drop. ಸೊ ಏನು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ KCL ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕೂಡ ಈ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೇಳೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕರೆಂಟ್ I ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ EMF, ಇಲ್ಲಿ EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬರೋಂಥ ಪವರ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ MMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು NI, ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು V. ಆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಪ್ಕಿನ್ ಲಾ. ಸೊ pi divided by MMF divided by reluctance. ಇಲ್ಲಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ V divided by I into R. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆಬರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈಸ್ ಎ ಫೆನೋಮಿನಾ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ electric current EMF and according to when moving it magnetic field or when magnetic field around its charge. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಯಿಲ್, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್,
the charge in a magnetic flux induced on EMF. So EMF induced ಆಗುತ್ತೆ. The current flow is one direction. So in galvanometer. So ನೋಡಿ. So direction depends on lines with opposite charge. Result current flow in one direction. So when magnetic moves out of the coil, so ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ the magnetic field inside the coil decrease. So decrease the EMF magnetic field inside the coil decrease. Again EMF is induced. The current flow in opposite direction. ಇಲ್ಲಿ current will flow opposite direction. ಕರೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಮೋಟ್ರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿರೈವ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿರೈವ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, explain RLC resonance condition on draw related power phasor diagram. So explain RLC. RLC ಅಂದರೆ R resistance, L ಅಂದರೆ inductance, C ಅಂದರೆ capacitance. So explain RLC resonance condition. This is the resonance circuit and draw the related phasor diagram. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಬಟ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಂಪಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ವೇರ್ ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2πfL. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ is equal to 1 divided by root pi fc ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1 divided by root of 1 divided by 2pi, so root of LC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ಐ. ಸೊ ಆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರಾ ವಿ ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ along current horizontal. ನೋಡಿ ವಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಐ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪ್ವರ್ಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಐ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಅಟ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ವಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ. They cancel each other. Resultant voltage is equal to V is equal to VR. So ಇದು is equal to ಮೈನಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ V is equal to V into R. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ವಿ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇದು ಇಷ್ಟೋರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 1. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 2.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 5 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎನಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸೊ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 microfarad, 5 microfarad and 6 microfarad are connected in series across 100 volt DC source. Find equivalent capacitance, total charge and total energy stored. ಇದು 10 marks ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೀರಿ. ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 1/C1 1/C2 ಪ್ಲಸ್ 1/C3. ಸೊ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಾರ್ಮುಲನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1.62 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Q is equal to ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 100 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರೆ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಾರ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.1 ವೆಬರ್ MMF ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ 250 Calculate reluctance and permeability of material if cross section area so 5 centimeter square and length is 20 centimeter. So first write given data ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ given data ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ MMF ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, MMF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 250. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 0.01 ಹಾಕಿದರೆ ಸೊ 2580 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆರ್ಮೆಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ R=1/μA. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರ್ಮೆಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು L ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಪೆರ್ಮೆಬಿಲಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ RLC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 230 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ RLC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ 230 ವೋಲ್ಟ್. ಸೋರ್ಸ್ R is equal to 10 ohm, L is equal to 0.2 H Henry, C is equal to 100 microfarad. Calculate XL ಅಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವಿನ್ ಡಾಟಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವಿನ್ ಡಾಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. XL is equal to 2πfL. ಸೊ 2πfLಗೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು 25 × 50 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ
ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 52 ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಂಟು 0.2. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ XC is equal to 1/25FC. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಈ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ Z is equal to √R² ಪ್ಲಸ್ XL ಮೈನಸ್ XC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ is equal to V/Z ವಿತ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ R/Z. ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ RLC ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ರೂ ವೇವ್ ಫಾರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅನಲೈಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ RLC ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೇಗೂ RLC ಸೊ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ದ ಸೇಮ್ ಸೈನೋಸೈಡಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ R, L and C because there is a connected in series. So current will be same flow ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ VR. ಸೊ VR is actually in phase with current. ಇದು in phase with current ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಬೈ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ VT and VC since so total VT means total voltage and VC are total of capacitor are 180 degree out of the phase. So they partially cancelled each other. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ 3 phase 400 volt supply given to the balanced delta connected load. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೋಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲೋಡ್ ಮೀನ್ಸ್ 20 Ω. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 3 ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೋಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲೋಡ್ ಫರ್ ಫೇಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಸೊ ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ R is equal to 20 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲೋಡ್. ದಿಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, 1-2 ಸಲ ಬರೆದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IL. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ VL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಏನು ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್
ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ವಿ ಫೇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಫೇಸ್. ಸೊ 400 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20 ಆ್ಯಮ್ಸ್. ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಇಂಟು ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಇಂಟು ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ 20 ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಗಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಇಂಟು ವಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಟು ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್. ಏಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇದು √3 ಅಂದರೆ 1/732 ಬರುತ್ತೆ. 1.732 ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು 400 ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 ವ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.